أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن في خلق السماوات والأرض بسمعنا بمدر مفتر واختلاف الليل والنهار بلليتنا بكن متكاكات لآيات لأولي الألباب للبونا بالتبيتوج تلالك ملكتوج على الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا النزيا يلبونا بالتبيت يتبالوت الذين يذكرون الله نم يوصيهن ناتشو قياما قومهم وقعودا تكمتهم وعلى جنوبهم بقنوچاچوم تقادمو ويتفكرون في خلق السماوات والأرض بسماعنا بمدر أفتاترم يميستنتنوناتشو ربنا ما خلقت هذا باطلا كتاتشن هويهننكو ببلاشر لم يفتركو سبحانك طراتي تقباه جيتا هوي فقنا عذاب النار كأسات قطعت طبقاني لالو ربنا جيتاتشن هوي إنك من تدخل النار أنت كوسات متاسقباو سو فقد أخذيته بدقت أور دهوال وما للظالمين من أنصار لبدا يوت كردات من ملاتشو ربنا جيتاتشن هوي إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان بالله أمنوا يميل تتاري تري سمان أن أمنوا بربكم فآمنا بجيتاتشو يميلون سمان أمنن ربنا جيتاتشن هوي فاغفر لنا ذنوبنا وانجلاتشنن لن يمارن وكفر عنا سيئاتنا هتياتوچاچنንም ለኛ አብስ وتوفنا مع الابرار ከመልካም ሰሪዎችም ጋር ግደለን ربنا ጌታችን ሆይ وآتنا ما وعدتنا على رسلك ያ በነብያቶችህ ምላስ ቃል ይገባህልን የሆነውን የተስፋ ቃል ኪዳን ስጠን ሙላልን ولا تخذنا يوم القيامه የቂያማ ቀን التوردن إنك لا تخلف الميعاد أنت كترون ما تفرسيون كجيتانهنا فاستجاب لهم ربهم جيتاتشو لترياتشو للمناتشو من لا يستاتشو أني لا أضيع عمل آملي يسرين سراءني على بلاشم بمالت منكم كنان توست من ذكر أو أنثى كوندم يون كسيت بعضكم من بعض كفيلاتشو ككفيلونو فالذين هاجروا النزيا يتسددوا يهونوا وأخرجوا من ديارهم كاجروتشاتشو يتبارروا يهونوت وأوذوا في سبيلي بني من قلّي مكرا يدرسباتشو يتتكوت وقاتلوا يتقادلوا وقتلوا يتقدلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم كأن رسول ኃጢአቶቻቸውን አብስላቸዋለሁ ولا ادخلنهم አስገባቸዋለሁ ጀናትን تجري من تحتها الانهار ከስሮቿ ወንዞች የሚፈሱባት የሆነችንም ገነት አስገባቸዋለሁ ثوابا من عند الله ይህ ከአላህ ዘንድ የሆነ ምንዳ የሚሰጥ ነውና والله عنده حسن الثواب الله እሱ ዘንዳ መልካም የሆነ ምንዳ አለ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد የነዚያ ከሃዲያኖች በሀገር ላይ መንፈላሰስ አያታልህ متاع قليل ትንሽ ጥቅም ነው ثم مأواهم جهنم ከዚያ መኖሪያቸው የጀሃነም እሳት ነው وبئس المهاد ምን የከፋ ምንጣፍ ነው لكن الذين اتقوا እነዚያማ የተጠነቀቁት ربهم ጌታቸውን የተጠነቀቁና የፈሩ لهم جنات تجري من تحتها الانهار ለእነርሱ ከስሮቻቸው ወንዞች የሚፈሱባቸው ገነቶች አሉላቸው خالدين فيها በርሷው ዘውታሪዎች ሲሆኑ نزلا من عند الله كالله የሆነ መስተንግዶ وما عند الله خير للابرار ለመልካም ሰሪዎች አላህ ዘንዳ ያለ ምንዳ በላጭ ነው وان من اهل الكتاب
ከመጽሐፍቱ ሰዎች ባልተቤቶች ውስጥ ለመን يؤمن بالله በአላህ የሚያምን አለ وما انزل اليكم በእናንተ ላይ በተወረደው የሚያምን አለ وما انزل اليهم ወደ እነርሱም በተወረደው የሚያምን አለ خاشعين لله አላህን የፈሩ ሆነው لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا በአላህ አንቀጾችም ጥቂት ዋጋን የማይገዙ ናቸው እነርሱ أولئك لهم أجرهم እነዚህ እኮ ለእነርሱ አላቸው ምንዳቸው عند ربهم ጌታቸው ዘንድ إن الله سريع الحساب الله ምርመራው ፈጣን ነውና يا أيها الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ اصبروا ታገሱ وصابروا ተበራቱ ورابطوا ዳር ድንበር በማስጠበቅ ላይም ተሰለፉ واتقوا الله اللهንም ተጠንቀቁት لعلكم تفلحون ልትድኑ ይከጀላልና إن في خلق السماوات والأرض وسماياتنا بمدر አፈጣጠር واختلاف الليل والنهار በቀንና ማታ በመለያየት በመተካካት ለአያት لأولي الألباب على الله ትልቅ የሆነ ተአምር አለበት ትልቅ የሆነ ምልክት አለበት ለልቦና ባልተቤቶች ለአእምሮ ባልተቤቶች ለማስተዋል ባልተቤቶች አለ አላህ ሰማያትንና ምድርን አላህ በመፍጠሩ ሰባት ሰማይ የአንዱ ሰማይ ልኩን ከአላህ ውጪ ማንም የሚያውቀው የለም የምድር ግዝፈት የሰባት ምድር ሐቂቃውን ከአላህ ውጪ የሚያውቀው የለም የዚህ የሰማይና የምድር አፈጣጠር በዚህ ይዘታቸው በዚህ ግዝፈታቸው ሰማይ በዚህ መልኩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈጥሮ በመዘርጋቱ በማቆሙ ያለ ምሰሶ በዚህ አይነት ሙትቀን የሆነን ከን በማይወጣለት ፍጹም በረቀቀ መልኩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መዘርጋቱ ይህ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቻይነትና የሱ ብቸኛ ፈጣሪነት የሚረዱበት የሆነ ምልክት ነው واختلاف الليل والنهار የሌሊትና የቀንም መተካካት ሌሊትና ቀንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈጥሮ ሲያበቃ ይተካካሉ አንዴ ቀኑ ያጥራል አንዴ ሌሊቱ ያጥራል ከዚያ ደግሞ ሌሊቱ ይረዝምና መልሶ ቀኑ ያጥራል አንዱ ከዛኛው ይወስዳል ሌሊቱ በሚያጥር ጊዜ ቀኑ ከሌሊቱ ይወስዳል ሌሊቱ በሚረዝም ጊዜ ደግሞ ከቀኑ ይወስዳል ከዚያ ደግሞ እኩል ይሆናሉ ይህ በራሱ ሚስጥሩ በጣም የረቀቀ ነው የሌሊትና የቀን መተካካት በዚህ መልኩ መቀያየር አንዴ የቀኑ መርዘም አንዴ የሌሊቱ መርዘም አንዴ ደግሞ እኩል መሆን ይህ ትልቅ የሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስቀመጠው ሚስጥር ረቂቅ የሆነ የአላህ ሁሉን ቻይነት የሚያመላክት የሆነ ነገር አለበት ነው ይሄንን የሚያስተነትነው ግን የልቦና ባልተቤት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዚህ የአላህን ሁሉን ቻይነት የሱ ብቸኛ ፈጣሪነትና ተመላኪነት የሚረዱት የአእምሮ ባልተቤቶች ናቸው የልቦና ባልተቤቶች ናቸው ቀኑ አጥሮ ሌሊቱ መርዘሙ እንደው ዝም ብሎ ይመስለናል ለኛው ማለት ነው ሚስጥሩ አይገባንም ከዛ ደግሞ ሌሊቱ አጥሮ ቀኑ መርዘሙ ደግሞ በቃኛ ቀኑ ይሄ ጊዜ እኮ ቀኑ የሚረዝምበት ነው እንላለን ወይ ደግሞ ሌሊቱ የሚረዝምበት ነው እንላለን በዚህ አላህ ምንድነው የፈለገበት ለምንድነው እንደዚህ ያደረገው አላህ ነው የሚያውቀው ከዛ ደግሞ ሁለቱም እኩል የሚሆንበት ጊዜ አለ ሌሊቱም ቀኑም እኩል የሚሆንበት ቀኑ ሲያጥር ከሌሊቱ ይወስዳል አላህ ከذلك ሌሊቱ ሲያጥር ቀኑ ከሌሊቱ ክፍለ ጊዜ ይወስዳል ማለት ነው ይህ እንደው በተወሰነ መልኩ እንኳን የገባቸው ሰዎች ሲተነትኑት ሱብሃንአላህ አልዓዚም በጣም የራቀ የአላህ ደቂቅ የሆነ ችሎታን ነው የሚያመለክተው ከዚያ ደግሞ አላህ ምን አለ እነዚህን የልቦና ባልተቤቶች ሲገልጻቸው الذين يذكرون الله قياما وقعودا እነዚያ የልቦና ባልተቤት የተባሉት يذكرون الله አላህን የሚያወሱ قياما وقعودا ቆመውም ተቀምጠውም وعلى جنوبهم ይሄ በአብዛኛው ከሰላት ጋር ነው የሚገናኘው
ማለት ሰላት ቆሞ መስገድ የቻለ ሰው ቆሞ ይሰግዳል መቆም ዋጅብ ነው ወይም ደግሞ ሩክን ነው ለሚችል ሰው على القادر ለሚችል ሰው ካልቻለስ ተቀምጦ ይሰግዳል ተቀምጦ ካልቻለስ በጎኑ ተጋድሞ ይሰግዳል በአብዛኛው ከሰላት ጋር ነው የሚፈሰረው ይሄ ማለት ነው ነገር ግን በሰላት ላይ ብቻ የተገደበ ነው ማለት አይደለም ሰውየው ذكر ራሱ ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢላላህ የሚለው ቆሞም ተቀምጦም ጎኑም ተጋድሞ መዘከር ይችላል ሁለተኛ ከዚህ ውጪ ደግሞ ሌላው ሁሌ ሰውየው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፊት ለፊቱ ያደርጋል የትኛውም ቦታ ማለት ነው ሁል ጊዜ ህይወቱ አላህን ከማውሳት ጋር የተገናኘ ነው ሱብሃንአላህ በምላስ ማለት ብቻ ሳይሆን ከቤቱ ሲወጣ ዚክር አድርጎ ይወጣል ስራ ቦታ ይገባል ዚክር አድርጎ ይገባል ስራ እየሰራ ያለ አላህን ያወሳል ምን ማለት ነው አማና መጠበቅ አላህን ማውሳት ነው ቃልን መጠበቅ አላህን ማውሳት ነው ነጋዴ ከሆነ የሚሸጠው ነገር በሚሸጥበት ጊዜ አለመዋሸቱ እውነቱን መናገሩ አላህን ማስታወስ ነው ምን ማለት ነው ሰው አላህን ስለሚፈራ ነው እዛ ጋር የማይዋሸው ማለት ነው ከዋሸውኝ አላህ ምን ይለኛል ስለሚል እውነቱን ይናገራል ከሚገባው በላይ ዋጋ እንዳይጨምር አላህን ይፈራል አላህ ያብቃቃኛል ብሎ የተወሰነ ነገር ተጠቅሞ ይሸጣል ይሄ አላህን ማውሳት ማለት ነው ሐላፍትና ላይ ካለ በጊዜው ይገባል አላህን ማውሳት ነው አማና ስለሆነበት በጊዜ ይወጣል በተቀመጠበት ሰዓት አያባክንም ይሰራል ሰውን ያለ አግባብ ከወር በኋላ ተመለስ ከሳምንት በኋላ ተመለስ አይልም በየትኛውም የኃላፊነት ቦታ የተቀመጠ መስራት ያለበትና የሚችለውን ነገር ይሰራል ይሄ ለምንድነው አላህን ስለሚያስብ ማለት አላህን እያስታወሰ ነው አላህ ያየኛል ይላል አላህ ይቆጣጠረኛል ይላል እያንዳንዱ ሰው በየትኛውም የህይወት መስኩ ውስጥ በእያንዳንዱ እንቅስቃሴው አላህን የሚያስብ ከሆነ ይሄ ነገር አላህ ያየኛል አላህ ይሰማኛል አላህ ይጠይቀኛል ካለ ይሄ ሰው አላህን እያስታወሰ ነው አላህን እየዘከረ ነው ማለት ነው ምላሱ ሱብሃንአላህ ባይልም ምላሱ አላሁ አክበር ባይልም አልহামዱሊላህ ባይልም ግን አላህን እያወሳ ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የልቦና ባልተቤቶች ናቸው አላህ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ከተኛ በኋላ ሙሐሰባ ያደርጋል ዛሬ ምን ሰርቼ ነበር የቱ ጋር ምን ተሳስቼ ይሆን ምን አድርጌ ነበር ያ ረቢ አላህ ተጋድሞ እኮ እንቅልፍ ከመውሰዱ በፊት ከአላህ ጋር ይተሳሰባል የዋለበትን ከጌታው ምህረት ይጠይቃል በጎኑ ላይ ሆኖ ማለት ነው ተጋድሞ ከአላህ ምህረትን ይጠይቃል ያ ረቢ አላህ ዛሬ ተሳስቼ ያየሁት ነገር ተሳስቼ በተናገርኩት ነገር የሰው ሐቅ በነካሁት የሰውን ክብር በነካሁበት ነገር አንተ ምህረት አድርግልኝ ብሎ አላህን ያወሳል ማለት ነው ኢዘን የአእምሮ ባልተቤቶች ተግባር ነው ይላልና አላህ ወይተፈከሩን في خلق السماوات والارض ሰማይና ምድርን በሚያዩበት ጊዜ ዝም ብሎ አያዩ ዝም ብሎ አይደለም የሚሄዱት ስለ ሰማይ ያያሉ ሱብሃንአላህ የሰማይ ግዝፈቱን ያያሉ ከኔ የማይወጣለት አንድ ቀን ቀለም ተቀብቶ አያቅም ሰልችቶ አታቅም ይሄ ከለሩ በተቀየረ አትልም እንት ጊዜ ነው የተቀባው ይሄው አሁንም ገና እየተቀባ ነው አይደል ይሄ ጣሪያ ሰማይ አላህ ከፈጠረበት ጊዜ አንስቶ እስከ ምድርና ሰማይ እስከሚጠፋበት ጊዜ ድረስ ከለሩ ለማንም ሰልችቶ አያቅም ሱብሃንአላህ በዚያ ግዝፈቱ የቱ ጋር ነው ያለው አታቀውም የት ነው ያለው አታቀውም በሚያዩበት ጊዜ አላህን ያወሳሉ ሱብሃንአላህ ስለ አላህ ያስተነትናሉ ስለ አላህ ኃያልነት ስለ እሱ ስራ ረቂቅ የሆነ ተግባር ችሎታውን ያወሳሉ በምድር ላይ ጋራ ሸንተረሩ ሲሄዱ ዳገት ስትወጣ ኡፍ ትላለህ ታለከልካለህ ምን ትላለህ አላህን ታስባለህ ሱብሃንአላህ ቁልቁለቱን ሜዳ ስትመጣ ተራራው እንዴት ነው አላህ ያስቀመጠው
በየአንዳንዱ ነገር አላህን ያስታውሳሉ አለ አላህ የልቦና ባልተቤቶች ስለ ከሃዲያኖች ሲነግረን ደግሞ ከአይ ምን አየትን في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون على الله እነዚህ ويتفكرون في خلق السماوات والارض ያለው ለማን ለልቦና ባልተቤቶች ነው ስለ ከሃዲያኖች ደግሞ ሲነግረን وكأي من آية في السماوات والارض በሰማይና በምድር ላይ ስንትና ስንት ተአምራቶች አሉ አለ አላህ يمرون عليها ያልፋሉ وهم عنها معرضون ነገር ግን እነርሱ አያስተነትኑም ሰማይን ያሉ ምድርን ያሉ ተራራ ይወጣሉ ቁልቁለት ይወርዳሉ ሜዳ ያቋርጣሉ ስለ አላህ አያስቡም አለ አላህ يمرون عليها وهم عنها معرضون ዝም ብለው ነው የሚያልፉት خلاص ተራ መንገደኛ ማለት ዝም ብለው ኡሉል አልባብስ የልቦና ባልተቤት ይሆኑስ እነርሱ የተፈከሩን في خلق السماوات والارض በሰማያትና በምድር አፈጣጠር ያስተነትናሉ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለ አላህ ያውቃሉ ኢማናቸው ይጨምራል ስለ ጌታቸው የበለጠ ያውቃሉ አለ አላህ ربنا ما خلقت هذا باطلا ጌታችን ሆይ ሱብሃንአላህ ይህንን ምድር ይህንን ሰማይ በዛዛት አይደለም የፈጠርከው ለዛዛት አይደለም በብላሽ አይደለም የፈጠርከው ለትልቅ ነገር ነው የፈጠርከው ይላል ሱብሃንክ ለዛዛታ ሰማይና ምድርን ከመፍጠር የጠራኸው ጌታ ሆይ ይላል ፈቂና አዛበ النار አንተ ሰማይን የዘረጋኸው ምድርን የዘረጋኸው ለሊትና ቀንን የምትተካካ የሆንከው አምላካችን ሆይ ከእሳት ቅጣት ጠብቀን ይላል ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته ጌታችን ሆይ እሳት የምታስገባው በእርግጥ አዋርደኸዋል وما للظالمين من انصار ነፍሳቸውን በኩፍር በክህደት በሽርክ የበደሉ ሰዎች አንተ ዘንዳ ከረዳት ምንም የላቸውም ስለዚህ አዋራጅ ከሆነው ቅጣትህ ጠብቀን ይላሉ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا هذا توسل باعمال الصالح ይባላል ይሄኛው ተወሱል ነው ተወሱል ማለት ወደ አላህ መዳረስ ማለት ነው ስራህን አውስተህ አላህን መጠየቅ ربنا ጌታችን ሆይ يعني اننا سمعنا مناديا እኛ ተጣሪን ሲጣራ ሰማን ينادي للايمان ان امنوا بربكم بالله በጌታችሁ እመኑ የሚል ተጣሪ ጥሪ ሰማን فآمنا امننا ከዚያስ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا አይ በኢማንና ማለታቸው ነው ባንተ በማመናችን ይሁንብህ የተጣሪን ጥሪ በመቀበላችን ይሁንብህና ወንጀላችንን ማረን ማለት ነው ኢዘን ይሄ በመልካም ስራ ወደ አላህ መቃረብ ይባላል ወደ አላህ መቃረብ توصل باعمال الصالح الايمان من اعمال الصالح من الاعمال الصالحه ከመልካም ተግባር ነው ኢማን የሚባለው ነገር በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማመነ በቁርአን ማመነ በአላህ ማመነ በቀብር ማመነ በቂያማ ቀን ማመነ ከሞት በኋላ ባለው ህይወት ማመነ በአኺራ ላይ ባሉት ጥያቄዎች ማመነ በጀነትና በጀሃነም ማመነ ይሄ መልካም ስራ ነው ስለዚህ ምን ትላለህ አንድ ሰው በነብዩ ይሁንብህ ከሚል ዱዓ ሲያረግ ማለት ነው በነብዩ ይሁንብህ ከሚል ነብዩን በመውደድ ይሁንብህ ቢል አላህ ለልመናው ምላሽ ይሰጠዋል አጅርም ይሰጠዋል ሙወሂድ ነው ይሄ ሰውዬ ሙወሂድ ነው በነብዩ ይሁንብህ ከሚል ማለት ነው ነብዩን በመውደድ ይሁንብህ በሳቸው በማመን ይሁንብህ ቢል ይሄ ሰው አንደኛ አላህ ለልመናው ምላሽ ይሰጠዋል ዱዓው ሙስተጃብ ነው ማለት ነው ሁለተኛስ ሙወሂድ ነው የኢማን ባልተቤት ነው ምንዳ አለው አላህ ዘንድ በነብዩ ይሁንብህ ቢልስ ወንጀለኛ ነው በነብዩ ይሁንብህ ብትል
በጣም የሚገርመው በነብዩ ይሁንብህ የሚለው እኮ ነብዩን ስለሚወዳቸው ነበር አይደል? ነገር ግን ልክ ሶኬት አስተካክለ ከሰካው ብርሃን እንደሚሰጠውና ያለ ቦታው ከሰካው ሊቃጠል እንደሚችለው ማለት ነው። ሰውየው ነብዩን ስለሚወዳቸው በነብዩ ይሁንብህ አለ። ወንጀል ውስጥ ገባ፣ ኩፍር ውስጥም ሊገባ ይችላል። ነገር ግን ነብዩን በመውደዴ ይሁንብህ ቢልስ ማሻአላህ አላህ ይወደዋል፣ ዱዓው ይቀበለዋል። ሙሂድ ነው፣ የኢማን ባልተቤት ነው፣ አላህ ዘንዳ ምንዳ አለው። كذلك ምናልባት በእከሌ ሼኽ ይሁንብህ የሚሉ ሰዎች አሉ። በእከሌ ሼኽ ይሁንብህ እነዚህ ሰዎች ይሄን በማለታቸው ሽርክ ውስጥ ኩፍር ውስጥ ሊገቡ ይችላል። ነገር ግን የእከሌን ሼኽ በመውደዴ ይሁንብህ ቢሉ ሐቂቃውን የሚያውቀው አላህ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እውነት ይሄ ሰውዬ እንደዚህ ያለው ሰውዬ እውነት ይወዳቸዋል ወይስ አይወደውም? ያንን ሼኽ ማለት ነው። እነዛን ሼኾች እሱ የሚላቸውን ማለት ነው። በእከሌ ሼኽ ይሁንብህ የሚለው ሰውዬ ውዴታው ትክክል ነው ወይስ አይደለም? የሚያበጥረው ማን ነው? አላህ ነው። ምርመራው አላህ ነው የሚመረምረው። ነገር ግን ማለት ካለበትና ውዴታው ለአላህ ከሆነ ለአላህ ብዬ በመውደድ ይሁንብህ ይበል። ለአላህ ብዬ የእከሌን ሼኽ በመውደድ ይሁንብህ ይበለው አላህን። ለምን? አንድን ሙእሚን መውደድ ኢማን ስለሆነ መልካም ስራ ስለሆነ ማለት ነው። ግልጽ አይደለ? መልካም ስራ ስለሆነ ዓሊምን መውደድ ኢማን ነው፣ ከመልካም ስራ ነው። طيب የሱና ዓሊም ከሆነ ትክክለኛ የሸሪዓ ዓሊም ከሆነ ማለት ነው። ካልሆነ ኡማውን የሚያጠም ሊሆን ይችላል። አላህ ይጠብቀን። እኔ ለኡመቶቼ የምፈራላቸው የጠመሙ ዑለማዎችን ነው አሉ። የዓሊም ጠማማን ነው የምፈራላቸው አሉ። የጠመመ ዓሊም ዲን የሚነግድ ማለት በዲን የሚነግድ በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዲን የሚነግድ በእስልምና ስም የሚነግድ ግን ትክክለኛ ዓሊም የሱና ዓሊም ከሆነ ለአላህ ብለህ ከወደድከው ያ ረቢ አላህ ለአንተ ብዬ እሱን በመውደዴ ይሁንብህ ብትለው ተወሱል ቢአዕማል ሷሊሃ ነው የሚሆነው። በአላህ በስሞቹና በባህሪያቶቹ እሱን መጠየቅ ይቻላል። በመልካም ስራ አላህን መጠየቅ ይቻላል። በቁርአን በማመኔ ይሁንብህ፣ በአንተ በማመኔ ይሁንብህ፣ በቂያማ ቀን በማመኔ ይሁንብህ፣ በአኺራ በማመኔ ይሁንብህ፣ በመልእክተኛው መልእክት በማመኔ ይሁንብህ። መልካም ስራ ነው ይሄ ማለት ነው። ولهذا وهؤلاء توسلوا بأعمالهم الصالحة በመልካም ስራቸው ወደ አላህ ተወሱል አደረጉ። ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ኃጢአታችንም ከኛ ላይ አብስልናል። وتوفنا مع الأبرار ከንጹህ ባሮችህ ጋር ከመልካም ከደጋግ ባሮችህ ጋር ግደለን። ምን ማለት አሟሟታችን በኢማን ላይ አድርግልን። መልካም ሰዎችን በገደልክበት በሞቱበት ሐል እነዛ አንተን የሚፈሩ ሰዎች ያንተ መልካም ባሮች በሞቱበት ሁኔታ በላ ኢላሃ ኢላላህ በኢማን ላይ አድርግልን ሞታችን ማለት ነው ይላሉ አለ። እንደዚህ ናቸው እነዚህ። ረበና ወአቲና ማ ወዐድተና አላ ረሱሊከ ጌታችን ሆይ በመልእክተኞችህ ምላስ የገባህልን የተስፋ ቃል ስጠን። ولا تخذنا يوم القيامة يقيامة كان أتواردن إنك لا تخلف الميعاد أنت كترم تفرس جيتانا هنا ممتعتو هاي كرم قيامة سلزي يا قيامة كان بمدرس بدجزي بملك تنيوتش يقبها لن يتصفى قال ستان كجهنم ساتبكن ናቸው እነዚህ የልቦና ባልተቤት የሆኑ በሰማይና በምድር አፈጣጠር የሚያስተነትኑ የሆኑ አማኞች ናቸው እያለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለን አላህ فاستجاب لهم ربهم على الله فاستجاب لهم ወዲያው ነው ምላሹ ወዲያው فاستجاب لهم ربهم የነዚህ የአማኝ ባሮች ጥሪ አላህ ተቀበላቸው ማለት ነው። فاستجاب لهم ወዲያው ማለት ነው። ወዲያው ሙላ በሌለበት ሁኔታ በመሐከል ክፍተት ሳይኖር ጥሪያቸው ልመናቸው የተስተካከለ ስለሆነ ወደ አላህ አቀራረባቸው መስፈርቱን ያሟላ ስለሆነ ምን አለ አላህ فاستجاب لهم ربهم
ጌታቸው ምላሽ ሰጣቸው ለልመናቸው ልመናቸውን ተቀበላቸው ማለት ነው አኒ ላ ኡዲዑ አመለ አሚሊን ሚንኩም እኔ ከናንተ መልካም ስራ የሰራን ሰው ስራውን አላጠፋበትም አለ አላህ ሚን ذكرን አው ኡንታ ከወንድም ይሁን ከሴት የዛ የመልካም ስራ ባልተቤት ወንድም ይሁን ሴት የትኛውንም መልካም ስራ አላጠፋም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ በሰማይና በምድር አፈጣጠር ላይ የሚያስተነትኑ የሆኑ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረቂቅ ቻይነት ረቂቅ ስራ አውቀው እሱን የሚለምኑ የሆኑ በኢማናቸው ወደ እርሱ የሚቀርቡ የሆኑ ሰዎች የዚህ አይነት ኢማን ባለቤት ወንድም ይሁን ሴት ስራውን አላጠፋበትም አለ አላህ ተቀብያቸዋለሁ ከጀሃነም ሊጠብቃቸው አላህ ተቀብሏቸዋል የቂያማ ቀን ላይ ይዋረዱ ተቀብሏቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንጀላቸውን ሊያብስላቸው ምህረት ሊሰጣቸው فاستجاب لهم ربهم ያ የዘረዘርነው ከባሮቹ ከእንደዚህ አይነት ባሮች የቀረበው ጥያቄ በሙሉ ራይት ተደረገ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل آمل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض أنا زند وندم سيتم بأجر كلنا ومالتهم بعضكم من بعض وندم سيتم كلنا بمن دا بمن دنهم من اللي أيوت بسرع ملكام سرعي سرع وندم ينسيت الله زندا من داو ياونا كلنا يا ላይ ባሉ አህካሞች ወንድና ሴት የሚለያዩባቸው አህካሞች ቢኖሩም ማለት ነው በምንዳ ላይ በሰላት በዘካ በጾም በመሳሰሉ ህግጋቶች ልዩነት የለም አንዳንድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለህክማው ያስቀመጣቸው ህግጋቶች ቢኖሩም ማለት ወንድና ሴት የሚለያዩባቸው ነገር ግን አላህ ዘንዳ ምንዳ የሚያስገኝ የሆነ خير ስራ ወንድም ይሁን ሴት ከሰራው ምንዳው አለው እኩል ነው አላህ ጋር بعضكم من بعض فالذين هاجروا እነዚያ ደግሞ አለ አላህ የተሰደዱ ይሁን واخرجوا من ديارهم ከሀገሮቻቸው የተባረሩ ከመካ የተባረሩ ወደ መዲና ወይም وده حبشة يتسددوا فالذين هاجروا يعني إلى المدينة أو إلى الحبشة وده حبشة ميهون وده مدينة يتسددوا وأخرجوا من ديارهم من مكة كمكة يتبرروا يهونوا مالت يا سوطاتشو ما أن يا سوطاتشو يا مكة كهديانوج من بمرقاتشو مكنيات بالله بما مناتشو مكنيات وما نكموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد يتبرروا من سلوانه والله بما مناتشو ليلا منهم وانجل سرطوا አይደለም ምንም وأوذوا في سبيل الله بالله መንገድ ምክንያት በአላህ ዲን በማ مناتشو ምክንያት አዛ የተደረጉ የተበደሉ ይሆኑ የተጨቆኑ ይሆኑ የተጠቁ ይሆኑ እነዚያስ وقاتلوا على الله የተጋደሉ ይሆኑ ደግሞ وقتلوا የተገደሉ ይሆኑ ለኡከፍረና عنهم سيئاتهم ከነሱ ላይ ኃጢያታቸውን አብስላቸዋለሁ አለ አላህ ወለኡድኺለነሁም ጀናት تجري من تحت الانهار ከስሮቿ ወንዞች የሚፈሱባትን ጀነት አስገባቸዋለሁ ሹሃዳዎች ሙሃጅሮች መጀመሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚያ በሰማይና በምድር አፈጣጠር አስተንትነው አላህን አውቀው ሲያበቁ ይህን የምታደርገው ጌታ ሆይ ከእሳት ጠብቀን ከጀሃነም ቅጣት ጠብቀን ከቂያማ ቀን ውርደት ጠብቀን ብለው በዚህ መልኩ ወደ አላህ የተቃረቡ የሆኑትን ሰዎች ካወሳ በኋላ እነዚያ በመመናቸው ምክንያት ከሀገራቸው የተሰደዱ የሆኑ ሰዎች ከሀገራቸው የተባረሩ የሆኑ ሰዎች ቤተሰቦቻቸውን ትተው ንብረታቸውን ትተው ወዳጆቻቸውን ትተው የለመዱትን ህይወት ትተው
ወደ እንግድነት ወደ ማያውቁት ሀገር ኢማናቸውን ይዘው በኢማናቸው የተሰደዱ የሆኑ እነዚህን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለብቻ ወሳቸው فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم ብዙ ቦታ ላይ المهاجرون والانصار እየተባሉ ነው የሚጠሩት ማለት ነው አላህ እዚህ ጋር ደግሞ ተግባራቸውን فالذين هاجروا የተሰደዱ የሆኑ واخرجوا من ديارهم ከአገራቸው የተወጡ የሆኑ የተባረሩ የሆኑ ማለት ነው ያባረሯቸው እነዛ ከሃዲያኖች وأوذوا في سبيل الله بالله መንገድ አዛ የሆኑ እኛ በምንድነው የምንታወሰው ያ አላህ ሱብሃንአላህ አላህ አማኝ ባሮቹን በሲፋቸው ያወሳቸው ነው አይደል ለዲናቸው ብለው በመሰደዳቸው አዛ በመደረጋቸው በመገደላቸው በመራባቸው በመጠማታቸው ሀብት ንብረታቸውን ጥለው በመሄዳቸው ከልጅ ከቤተሰብ ከሚወዱት ሀገር በመለየታቸው በዚያ ወሳቸው አላህ እነዚያ የሱ ምርጥ ባሮች እኛስ ምን ስራ አለን አላህ ዘንድ ምን ተወስበት እኮ ነው ጉድ እኮ ነው ብሏል ራሳችንን እየሸነገልን ከነዚህ አጃይበኛ ከሆኑ ከአላህ ባሮች ጋር ያው በአላህ ተስፋ አይቆረጥም ኢንሻአላህ በአላህ ተስፋ አይቆረጥም ተስፋ እንቆርጥም ኢንሻአላህ ቢያንስ እንኳን እስቲ እነሱን እንውደድ ሰሃባዎችን እንውደድ የእነሱ መንገድ እንወቅ ፈለጋቸውን ለመከተል እንሞክር فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم እንደነርሱ ባትሆኑ እንኳን እስቲ ለመመሳሰል ሞክሩ ቢያንስ ወይ ደግሞ በትክክል ከወደድናቸው የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም المرء من احب አንድ ሰው ከወደደው ጋር ነው ነብዩን ከወደድክ አቡበከርን ከወደድክ ዑመርን ከወደድክ ዑስማንን ከወደድክ አልይን ከወደድክ አቡ ሁረይራን ከወደድክ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር አብዱላህ ኢብኑ አባስን አብዱላህ ኢብኑ መስዑድን አብዱራህማን ኢብኑ ዐውፍን سعد بن وقاص معاذ بن جبل እነዚህን ከወደድክ በትክክል አላህ ከእነሱ ጋር ሊቀሰቅስ ይችላል ያው ችሎታው ሰፊ የሆነው አምላክ ማለት ነው ሱብሃንአላህ ቢያንስ ሰሃቦችን እንውደድ ቢያንስ አማኝ ባሮችን እንውደድ የእነርሱን ፈለግ የተከተሉ ሰዎችን ከወደድን አላህ ከእነርሱ ሊያደርገን ይችላል የምንወሳበት ስራ ባይኖረንም ማለት ነው እኛ አንድ ጭንቅ ቢገጥመን ለአላህ ብለን የሰራነው ስራ አስታውሰን ዱዓ የምናደርግበት ስራ አለን እስኪ ይሄንን ፈትሽ እያንዳንዳችን ማለት ነው እያንዳንዳችን የሆነ ጭንቅ ቢገጥመን ማንንም ሊደርስልን በማይችል ቦታ ላይ የሆነ ጭንቅ ቢገጥመን እስኪ ለአላህ ብለህ የሰራኸው ስራ ብዬ ነፍሴን ብጠይቀው እኔ ምን ሰርቻለሁ ብዬ ባስብ ለአላህ ብዬ በትክክል ማለት ለአላህ ብዬ ከዚህ ጭንቀት ሊያወጣኝ የሚችል ስራ ብዬ የሰራሁት ነገር አለ እስኪ እናስብ ምን ለጭንቅ ቀን ሊሆነኝ የሚችል ዱንያ ላይ የአኺራው ዱንያ ላይ ምን ስራ ለአላህ ብዬ የሰራሁት ምለው ነገር አላህ ይወቀው فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا يتقاتلوا يهون وقتلوا يتقدلوا يهون في سبيل الله بالله من قال لاي بالله دين لاي بجهاد لاي ማለት وقاتلوا وقتلوا ይሄ በጂሃድ ላይ ጂሃድ የሚባለው ነገር ሁሉ ጊዜ ደጋግመን አውስተናል አላህ ጂሃድን ያዘዘው ለምንድነው لتكون كلمة الله هي العليا لا إله إلا الله የበላይ ሊሆን لا إله إلا الله የበላይ ለማድረግ ከሆነ ጂሃድ ይፈቀዳል አስሉ ጂሃድ በራሱ የታዘዘበት በእስልምና ውስጥ ተሽሪዕ የተደረገበት ምክንያት ከዳዕዋው መንገድ ላይ አመክላዎችን ለማስወገድ ነው እንቅፋቶችን ለማስወገድ ነው ይሄ ነው አስሉ የታዘዘበት
ጂሃድ የታዘዘበት ምክንያት ማለት ነው። መቼ ማለት ነው? እንቅፋት በሚገኝ ጊዜ፣ በዳዕዋው መንገድ ላይ እንቅፋት በሚገኝ ጊዜ ያንን ከዳዕዋው ሪሳላውን ከማድረስ መንገድ በዚህ መንገድ ላይ ያለውን የሚከለክለውን ቋጥኝ እና አመክላ የሆነውን ነገር ለማስወገድ ከተወገደ እንተሃል አምር የለም ጂሃድ። ሰላትን ብንመለከት ለራሱ ቀጥታ ለዛቱ ነው የታዘዘው። ጾምን ብንመለከት ለዛቱ ነው የታዘዘው። ጂሃድንስ ላ ሊተኩነ ከሊመቱላህ هي العليا لا اله الا الله የበላይ ከሆነ ጂሃድ አያስፈልግም። የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብዛኛው ጊዜያቸው በጂሃድ ላይ አይደለም ያሳለፉት። መሽሩ ለዛቲ ቢሆን ኖሮ ማቋረጥ አይቻልም ነበር ማለት ነው። ሰላት ትቶ መኖር ይቻላል? ይቻላል እንዴ? ጂሃድ ግን ሳይኖር መኖር ይቻላል አይቻልም? ይቻላል። ولهذا ايش ለዛቱ አይደለም የታዘዘው። طيب ከመንገድ ላይ አመክላዎችን ለማስወገድ ነው ማለት ቁርአን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘውት የመጡት ሪሳላ አጠቃላይ አላህ የላካቸው መልእክተኞች ይዘውት የመጡት ሪሳላ መለኮታዊ የሆነ ህይወት በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸሪዓ የሳቸው ሪሳላ ለሰው ልጅ በአጠቃላይ አላህ የላከው መለኮታዊ የህይወት መመሪያ ነው። ይህ የአላህ መለኮታዊ የህይወት መመሪያ ቁርአን ለእያንዳንዱ ሰው ሊደርሰው መብቱ ነው። ለእያንዳንዱ ሰው ምክንያቱም አላህ ለሰው ልጅ ነው የላከው ቁርአንን። ሁሉም እያንዳንዱ የሰው ዘር ቁርአንን የመስማት የማወቅ መብት አለው። ይህን መብቱ ሊከለክል የሚችል ኃይል ሊኖር አይገባም። ይህ የአላህ ወህይ መለኮታዊ የህይወት መመሪያ ወደ ሰዎች በሚደርስበት ጊዜ እያንዳንዱ ሰው ጋር መድረስ አለበት። አላህ ለሰው ልጅ በአጠቃላይ ለአጋንንትም ጭምር ስለሆነ የላከው ወደ ሰዎች እንዳይደርስ የሚከለክል መንገድ ላይ ቆሞ አይቻልም የሚል ሲኖር ያን ለማስወገድ ነው ጂሃድ የታዘዘው ማለት ነው። ከሪሳላው መንገድ ላይ አመክላዎችን ለማስወገድ ሲቻል በምን ተገደበ? በቁዋ የምታስወግድበት ቁዋ በሚኖርህ ጊዜ ነው ጂሃድ የሚታዘዘው። ካልሆነስ ላ የምታስወግድበት ቁዋ ከሌለ ላ ይሽራ አይቻልም። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 13 ዓመት መካ ላይ ሲኖሩ ሙሽሪኩል አረብ ከልክለው ነበር አለ ነው ከልክለው አልከለከሉ ከልክለዋል እኮ አግደው ለሰዎች እንዳይደርስ ማለት ነው። ቁርአን እንዳይደርስ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክት እንዳይደርስ እኮ ከልክለው እኮ አለ ወደ መዲና የተሰደዱት። አመክላ ነበረ በመንገዱ ላይ እንቅፋት ነበረ፣ ቋጥኝ ነበረ፣ ግን ማስወገድ አልቻሉም። ስለዚህ ተውት ማለት ነው። እስከ መቼ? አቅም እስኪኖርህ ድረስ። ለማን ነው ይሄ? ለሙስሊም መሪ ጂሃድ لابد أن يكون تحت الراية ከባንዲራ ስር ነው መሆን ያለበት። ባንዲራ ማለት ነው በሙስሊም መሪ ትእዛዝ የሙስሊም መሪ ሲያዝ የትኛው ጂሃድ ነው ይሄ? ይሄ ዲንን حتى تكون كلمة الله هي العليا ማለት ሪሳላ የማድረሱ ይሄ ጂሃድ ጠለብ ይባላል። አብዛኛዎቹ የቁርአን አንቀጾች በዚህ ዙሪያ ነው የመጡት። እነዚህ ቁርአን ላይ የምናያቸው ማለት ነው። ወቃተሉ ወቁትሉ የዚህ አይነቱን ጂሃድ ማዘዝ የሚችለው ማን? የሙስሊም መሪ ብቻና ብቻ ወይ ደግሞ በሱ ስር ያሉ በተዋረድ እሱ ያስቀምጣቸው አመራሮች አሚር ይሆናል፣ አዛዥ የጦር አዛዥ ሊሆን ይችላል፣ በደረጃው ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ማንም ሰው ጂሃድ ማዘዝ አይችልም። ጂሃድ ብሎ ማወጅ አይችልም። የለም ጂሃድ የሚባለው ነገር በእስልምና በጣም ትልቅ ቦታ ያለው ትልቅ የኢባዳ ክፍል ነው። ኃላፊነቱም በጣም የገዘፈ ነው። እነ ዑመር ሙሃጅሮችና አንሳሮችን ነበር ሲሰበስቡ ነበር። በል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كان يستشير المهاجرين والانصار مهاجروችና مع انه ايش مؤيد بالوحي بوحي ከመታገዛቸውም ጋር ማለት ነው። የሚገርመው በዘመናችን ያሉ ወጣቶች متحمسين لا يدري شيء كتاب الطهارة ውስጥ
ስለ አንድ መስአላ ብትጠይቀው መልስ መስጠት አይችልም። ጂሃድ ያውጃል። ቤቱ ውስጥ ባለቤቱ የልማድ ደም አህካም ትጠይቀዋለች። የወር አበባ ስለ ወር አበባ ስትጠይቀው ቆይ ሸህ ከሌ ጋር ልደውል እኔ አላቀውም ይላታል። ስለ ቆሻሻ ደም ማለት እኮ ስለ ቆሻሻ ደም ባለቤቱ በየወሩ የሚመጣው ደም ቆሻሻ ነው አይደለም? ቆሻሻ ደም ነው አይደለም? ስለዚህ ቆሻሻ ደም አህካሙን አላቀውም ህግጋቶችን ስለማላቃቸው ቆይ ሸህ ከሌ ጋር ልደውል ይላል። ስለ ሀይድ ማለት ነው። ስለ ወሊድ ደም ስለ ልማድ ደም በየወሩ የሚመጣው ሚስቱ ሰላት ልትሰግድ የሚከለክላት ልትጾም የሚከለክላት የሆነውን ደም ህጉን አያውቅም፣ አህካሙን አላውቅም ይላል። በኡማው ደም ላይ ግን ተሽከርካሪ ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ ማኪያቶ እየጠጣ ፈትዋ ይሰጣል። ጂሃድ ላይ ሱብሃንአላህ አልዓዚም በጣም አጂብ ነው። ወላ ኩል ሃል በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም ማለት ነው፣ ከባድ ነው። ነገር ግን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? መማተ ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فمات ميتة جاهلية. ጂሃድ ሳይወጣ በነፍሱ ላይ በጂሃድ ለመሞት ሳይነይት የሞተ ሰው አሟሟቱ የጃሂልያ አሟሟት ነው አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ጂሃድ ሐቅ መሆኑን ማመን አለብህ። አላህ ትክክለኛ የሆነ አላህ የፈለገው አይነት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመሩት አይነት ጂሃድ አምጥቶት በሞትኩኝ ብለህ ከነየትክ ከአንከ ሙጃሂድ። እንዲህ አይነቱማ ጂሃድ ቢገኝ ምን ትሰራለህ? ምን ትሰራለህ? ላ ኢላሃ ኢላላህ በእንቅፋት ትሞት የለም። ምን ትሰራለህ? እንዲህ አይነት ያማ ቢገኝ ላ የለም። እንዲህ አይነቱ በሌለበት ግን የሆነ በጣም የሚገርም ነው። የሆነ እንትን ላይ እነዚህ የኢኽዋን የሀገራችን የኢኽዋን መሪዎች የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ነገር ውስጥ ይገቡና ከዛ ሲባረሩ ጂሃድ ያውጃሉ። የሆነ ቦታ ውስጥ ይገቡና ማለት ነው። አቡበከር አህመድ ደሴ ውስጥ የወጣቶች ምናምን ኃላፊ ነበረ። መንግስት አባረረው። ኡማውን ከዳር እስከ ዳር ድረስ ጂሃድ ብሎ አነሳሳው። ጂሃድ ብሎ ስንቱ አካለ ስንኩል ሆኖ ቀረ። ስንቱ ወላሂ ቤት ይቁጠረው። ነገ እሱ ራቁቱን አላህ ፊት ቆሞ ይጠየቃል። ስንቱ ዘር አልባ ሆነዋል። ስንቱ አካለ ስንኩል ሆነዋል። ስንቱ ሽባ ሆነዋል። ስፓይናል ኮርዱ ተበጥሶ ማለት ነው። ስንቱ ተኮላሽተዋል። ስንቱ ህይወቱ አልፏል። ስንት እህቶቻችን ተደፍረዋል። ስንት እህቶቻችን ስንቱ ለልመና ውጪ ወጥቷል በረንዳ። ስንቱ ልጅ የቲም ሆነዋል። አባት አልባ ሆነዋል። ስንቱ የአልጋ ቁራኛ ሆነዋል። ዛሬ እነሱ የት ነው ያሉት? የት ነው ያሉት ዛሬ እነሱ? ምን አደረጉለት ለሙስሊም? ያ ሁሉ ዋጋ አስከፍለውት ሲያበቁ መጨረሻ ላይ ዑመር ገነቴን አምጥተው የክብር ዶክትሬት አሰጡት። የአህባሹን መሪ ማለት ነው። የክብር ዶክትሬት እጅ ለእጅ ተያይዘው አንድ ነን ብለው የክብር ዶክትሬት አሰጥተው የሙስሊሙን መሪ ያደረጉት ማለት ተመልከት። ያ ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ሙስሊሞች መቼ እንደሆነ ከእንቅልፋቸው የሚነቁት አላውቅም። ወላሂ መቼ እንደሚነቁ ከእንቅልፋቸው። ዛሬም እኮ ተነስ ቢባል ይነሳል እኮ። ዛሬም ተነስ ብለው እነሱ ወጥተው የሆነ ሚዲያ ላይ አይንህን ያዝ፣ እሺ፣ አፍንጫህን ያዝ፣ ከንፈርህን ያዝ፣ እጅህን እንደዚህ አድርግ፣ ፕላስተር አፍ ላይ ለጥፍ፣ እሺ፣ ተነስ፣ እሺ፣ ቁጭ በል፣ እሺ፣ በል፣ ፊኛ ንፋ። ያ ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ያ አኺ ኢስላም ትልቅ ዲን ነው። ከሰባት ሰማይ ከአርሽ በላይ አላህ በጅብሪል አማካይነት በነብዩ ላይ
ወህይ ያወረደበት ዲን ነው። የማንም ማላገጫ አይደለም፣ የማንም መጫወቻ አይደለም። በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እንደነዚህ አይነት ከባባድ ጉዳዮች ላይ ይሄ ሰውን ሙስሊሙን ተነስ ማለት ንቅናቄ እንዲህ ነው ምናምን ታዲያ ምን መልስ ይኖርሃል አላህ ፊት ነገ ቂያማ ቀን? ምን መልስ? ምን አንተ ያ اخي ዑመር ሙሃጅሮችና አንሷሮችን የሚሰበስብበትን ጉዳይ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወህይ ከመምጣቱ ጋር ሙሃጅሮችና አንሷሮችን የሚሰበስቡበት ጉዳይ አንተ ዛሬ ፍርድ ሁክም ትሰጣለህ? ስለ ውዱእ አደራረግ ስትጠየቅ መልሱን በትክክል መመለስ አትችል ማለት ነው። ስለ አህካም الصيام ስለ አህካም الطهارة መልስ ማትችል ሰውዬ በአንድ ጉዳይ ላይ በአንድ በመስአላ ፍቅህያ ላይ መልስ ማስጠት ማትችል በሰዎች በኡማው ደም ላይ አንተ ፈትዋ ትሰጣለህ? ሱብሃንአላህ وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ኃጢአታቸውን አብስላቸዋለሁ ወደእድኺለነሁም ጀናትን ተጅሪ ሚን ተሕቲሃ አልአንሃር አለ አላህ ተዋበ ሚን ዐንዲላህ አላህ ዘንዳ ያለ ምንዳ ነው ይሄ ወላሁ ዐንደሁ ሁስኑ ተዋብ አላህ ዘንዳ ያማረ የሆነ መልካም ምንዳ አለ ጉረነከ ተቀልቡ الذين كفروا في البلاد አላቸው አላህ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የእነዚያ የካህዲያኖች በሀገር ላይ መንፈላሰስ እንዳያታልህ አላቸው ቀልብህን እንዳይሰብርብህ ማለት ነው ያኒ በዚህ መሽጉል ልትሆን አይገባም ወይ ደግሞ ይሄ ነገር ሊያታልህ አይገባም አላቸው መታኡን ቀሊል ጥቂት ጥቅም ነው ይሄ የዱንያ ጥቅም ነው ጥቂት በጣም ጥቂት ካዲ እንደፈለገው ሲንፈላሰስ ብታየው ዱንያ ላይ እንደፈለገው ሲንፈላሰስ እንደፈለገው ሲሆን ልጁ ቢበዛ ንብረቱ ቢበዛ በሽታ የማይባል ነገር የሚባል ነገር ሳይነካው ቤተሰቡ ምንም ነገር ሳይሆንበት ምንም እንደፈለገው ይንፈላሰሳል እንደፈለገው ሲሆን ያው ይሄ ምንም ሊያረጋህ አይገባም አላቸው ሊያታልህ አይገባም ይሄ ለምን እንዳትል لماذا متاع قليل ጥቂት የሆነ መጣቀም ነው ጥቂት 67 ዓመት ነው አይደል እሱ እዚህ ዱንያ ላይ ምናልባት ማለት ነው እንደው እድሜ ተሰጥቶት እንደፈለገው ቢከማተል 67 ዓመት ነው ዱንያ ላይ የሚከማተለው ነገር ግን መጨረሻው ምንድነው መታኡን ቀሊሉ ثم مأواهم جهنم على الله ከዚያ መኖሪያቸው ጀሃነም ነው መኖሪያቸው ጀሃነም وبئس المهاد من يكفى من طافنوا على الله من يكفى من طاف የጀሃነም የሆነ ሰው የጀሃነም ነው የተባለ ሰው ዱንያ ላይ ተንፈላሰሰ ብለህ ተቀማጠለ ብለህ አልተቸገረም እሱ እንደፈለገ እየኖረ ነው ትላለህ የጀሃነም የሆነ ሰው የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለት አይነት ሰዎችን የቂያማ ቀን አላህ ያመጣቸዋል አንደኛው ዱንያ ላይ እንደፈለገ ሲሆን የነበረ አንድም ቀን ችግር ያላየው መከራ ያልነካው ማጣት ያላየው ሁሌም እንደፈለገ ሲሆን የነበረ ሌላኛው ደግሞ አንድም ቀን ዱንያ ላይ ያልተሳካለት መከራ ረሃብ ቸነፈር በሽታ እየተፈራረቀበት በኢማን ወደ አኺራ ይሄደ ጸንቶ በሱና በተውሂድ ላይ ሆኖ ወደ አኺራ ይሄደ ዱንያ ላይ ረሃብ ቤተሰቡ ይርብበታል ራሱ ይፈራባል በበሽታ ይሰቃያል በማጣት ይሰቃያል በምን በዚህ ሁኔታ ያው በሞት የማይገላገል የለምና እችን ዱንያ የቀርቤቱን ዓለም በሞት ተገላግሎ ይሄዳል እንዲህ አይነቱ ሰው ያኛውስ ምንም ነገር ያልደረሰበት ነገር ግን በኩፍር ላይ ሆኖ የሞተ በኩፍር ላይ ግን ዱንያ ላይ መከራ የሚባል ነገር ያላገኘው ማጣት የሚባል ነገር ያላገኘው ችግር የሚባል ነገር ያላየው እንደፈለገው ሲቀማጠል እንደፈለገው ሲንፈላሰስ እንደፈለገው ሆኖ ይኖራል
ይሄንን ዱንያ ላይ እንደፈለገው የሆነውን አላህ ካዘጋጀለት ጀሃነም ውስጥ አውጡትና አምጡት ይላል አላህ። አስገብቶ ያወጡታል። አላህ ይጠይቀዋል። ዱንያ ላይ ደስታ አይተህ ታውቃለህ ይላል አላህ። ዱንያ ላይ በጌትነቴ ይሁንብኝ አንድም ቀን ተደስቼ አላውቅም ይላል። ሁሌ መከራና ስቃይ ላይ ነበርኩኝ ዱንያ ላይ። ይሄኛውን ደግሞ አላህ ካዘጋጀለት የተድላ ሀገር አስገብታችሁ አውጡት ይላል። አሳይታችሁ አምጡት። ዱንያ ላይ መከራ ስቃይ ምን ያ አላህ። እዛው ነው ሄዶ ሰውዬ ባሪያዬ ሆይ ዱንያ ላይ ችግር አይቶ ያውቃል? በጌትነቴ ይሁንብኝ አንድም ቀን ችግር የሚባል ነገር አይቻላልም ይላል። ያኛው 70 ዓመት 80 ዓመት የኖረበት ደስታ ተድላ የቅምጥል ህይወት ቅስበት ያቺ በዛች ቅስበት ያየው የጀሃነም ድግስ ይሰርዝበትና ሐያቱን በሙሉ በዛ ውስጥ ይኖር እንዲመስለው ያደርገዋል። ይሄኛውስ ያቺ ቅስበት ዱንያ ላይ የነበረው መከራና ስቃይ በሙሉ ያጠፋበትና በተድላ ይኖር እንዲመስለው ያደርገዋል አላህ። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። እንظر ይሄ ማለት ለሕዛ የሰከንድ ጉዳይ ነው። ታዲያ ሞት የሌለበት የዚህን ያህል ዘመን ነው የማይባል ዘላለማዊ የሆነ ጀሃነም ውስጥ የሚኖር ሰውዬ 60-70 ዓመት ዱንያ ላይ መቀማጠሉ لا يغرنك አላቸው አላህ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل በጣም ጥቂት የሆነ መጣቀም ነው። ثم مأواهم جهنم ከዚያ መኖሪያቸው ጀሃነም ነው። ቢሰል ሚሃድ لكن الذين اتقوا እነዚያማ የተጠነቀቁት ስረባውን ጌታቸውን የፈሩት لهم جنات تجري من تحتها الانهار ለእነርሱ ከስሮቻቸው ወንዞች የሚፈሱባቸው የሆኑ ጀነቶች አሏቸው አለ አላህ። خالدين فيها በርሷው ዘውታሪዎች ሲሆኑ نزول من عند الله ከአላህ የሆነ መስተንግዶ አላህ ያዘጋጀው የተድላ ሀገር እዚህ አርኪቴክቸር የሰራው እንዳይመስልሽ አርኪቴክቸር በምን ያለ نزول من عند الله ከአላህ ዘንድ የሆነ እሱ ያዘጋጀው የተድላ ሀገር ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لا إله إلا الله سبحان الله وما عند الله خير للأبرار الله ان لتتنككنا ملكام لسروا سوج الله زند ያለው በላጭ ነው አለ አላህ። ከማን ዱንያ ላይ እነዚህ ከሚንፈላሰሱበት ዛሁን ከምታየው ጠፊ የሆነ የማይረባ ምን አለው እዚህ አንተና እሱ እኮ አንድ ናቸው። ዱንያ ላይ ያ ቢንፈላሰስም እኮ ያው ነው ምንድነው ወይ ቆዳው ነው ግፋ ቢል አንተ ይጦልጋል የሱ ምን ይሆናል ያምራል አይደል ግፋ ቢል ይሄ ነው ልዩነታቸው። ካልሆነ ግን አንተም እየኖርክ ነው እሱም እየኖረ አንተ በኢማን ትኖራለህ እሱ በኩፍር እየኖረ አንተ ድሃ ሆነህ ደስተኛ ነህ ውስጥ ድሃ ነህ ግን ደስተኛ ነህ በምን ላ ኢላሃ ኢላላህ በኢማን ደስተኛ ነህ። አንድ ሙእሚን መስጂድ መጥቶ ሰግዶ ሲወጣ የሚሰማው አይነት ደስታ ካፊር ዱንያ ላይ ቤት በምን ያገኘዋል? በምን ያገኘዋል? በምንም አያገኘውም። شفت كيف ከመስጂድ የሚወጣ ሰውና ከናይት ከልብ የሚወጣ ሰው እስኪ ሙቃረና ሰዊ ሙቃረና በይነሁም ከመስጂድ የሚወጣ ሰው የሚያገኘው ደስታና ናይት ከልብ ላይ የነበረ ሰው ናይት ከልብ ያ አብድ ሰላም ናይት ከልብ ላይ ሲጮህ አድሮ ስንት ብር ከፍሎ ገና መጀመሪያ ሲገባ ጀምሮ ራስ ምታት ይጀምረዋል። ቆዳተን የሚባለው ሀገር የሸራተን ነው የምትሉት በጣም በቃ ማሻአላ ይልና መኪና ይዞ እዛ ተንፈላሶ ሲሄድ መኪናውን አጥቶ ከጎኑ ሲያይ ሌላ በጣም አጃኢበኛ መኪና ሲያይ እዛ ገና ይደብረዋል። لماذا ከሱ የበለጠ በጣም አጃኢበኛ የሆነ መኪና እዛ አላ መኪናው አጠገቡ አምጥቶ ሲያቆም አስተግፍሩላህ ማለት ይጀምራል ማለት ነው። ከዛ እሱ የለበሰው ልብስና የዛኛው ልብስ ሲያስተያይ ጫማው ምናምን ራስ ምታት ይጀምረዋል። ከዛ በኋላ ይገባል ምናምን በኋላ ይበላል ይጠጣል አለ ራስ ምታት لا اله الا الله
የሱ ባለቤት የለበሰችው ልብስ ከዛችኛው ጋር ያስተያያል እሱ የለበሰው ከዚህኛው ጋር ያስተያያል መኪናው ከመኪናው ጋር ያስተያያል እዚሁ ራሱ መከራውን ያያል ማለት ነው ከዛስ ራስ ምታት ይዞት ይወጣል ናይት ክለብ ላይ የነበረውስ በራሱ ላይ ሸንቶ ምናምን የሆነ ነገር ሆኖ ይወጣል ማለት ከመስጂድ የሚወጣውስ ሙእሚን አላህ ባሪያ አላሁ አክበር ልብ ውስጥ የሚያገኘው ደስታ ሱብሃንአላህ መስጂዱ ሲገባ የሚያገኘው ደስታ አንተ መስጂድ ስትመጣ የለበስከው ልብስ ከጓደኛህ ልብስ ጋር ታስተያያለህ እንዴ ታስተያያለህ እሱ ይበልጠኛል ብለህ አስበህ ታውቃለህ ማን ነው የሚያውቀው እንደዚህ አይነት ነገር የለም ያ اخي ሙእሚን ዱንያ ላይ በችግር እየኖረ ልብ ውስጥ ጀነት አለ ተው የአኺራው ልዩነቱ እዚህ ራሱ አይገናኝም ሱብሃንአላህ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا على الله وإن من أهل الكتاب كما تصحف السوّت شالوا لمن يؤمن بالله بالله يامنوا وما أنزل إليكم بأنت لا بتوردوا من يامنوا وما أنزل إليهم بأنرسل لا بتوردوا بتوراتهم بنبي محمد لا بتوردهم قرآن بإنجيلهم بنبي محمد صلى الله عليه وسلم بتوردهم قرآن بالله يامنوا ማለት እንደዚህ አይነት ሰዎች ከነሳራም ከአይሁዶች በጣም ጥቂቶች ናቸው በጣም ጥቂት በጣት የሚቆጠሩ 10 የማይሞሉ ሱሐባዎች ናቸው ያሉት ከአይሁድ ከነሳራ ግን በጣም ብዙ ነው ያለው በጣም ብዙ ይሰልማል ከነሳራ ቁጥር ስፍር የለውም ሰልሞ ወደ ዲን የሚመጣ ማለት ነው በቁርአን የሚያምን በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በነብዩ መሐመድ የሚያምን نعم اذا الله من አለን አሉ አለ خاشعين لله አላህን የፈሩ ሆነው لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا እነዚህ ከአይሁድም ይሁን ከነሳራ ወደ እስልምና የሚመጡ የሆኑት በሚያውቁት በተውራት ላይ ባለው ነገር ያለውን እውነት ደብቀው ጥቂት ዋጋ የማይገዙ እንጂል ላይ ያለውን ደብቀው ጥቂት ዋጋ የማይገዙ ተውራት ላይ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኝነት ተጽፏል የሚያምኑ የሚያስተላልፉ ሲፋቸው ባህሪያቸው ተነግረዋል ይሄንን በዚህ አምነው ለሌሎችም የማይደብቁ طيب እንደዚህ አይነት ከذلك ከነሳራዎች ማለት ኡላኢከ ለሁም አጅሩሁም عند ربهم እነርሱ ምንዳቸው ጌታቸው ዘንድ ነው አለ ان الله سريع الحساب الله ምርመራው ፈጣን የሆነ ጌታ ነውና يا ايها الذين امنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ወይ እስቢሩ በምንም ነገር ላይ ሰብር አድርግ በገባበት ነገር በዲንህ ላይ ቀጥ በሱና ላይ ቀጥ በተውሂድ ላይ ሰብር አድርግ يا اخي ብትረብ ብትጠማ ብትቸገር እንደ ሸሚዝ ሚንሃጅና ቂዳን እንዳትቀያየር እሺ ተርብ ያለው ብለ ወደዛ ሳንቲ ምናምን ፈለጋ ጉድ እንዳይፈራ ወራቢጡ ተሰለፉ አይ የዲን ዳር ድንበርን ለማስጠበቅ የሙስሊም ሀገር ዳር ድንበርን ለማስጠበቅ ማለት ነው ይላሉ ወተቁላህ ለዓለኩም ትፍሊሑን አላህን ተጠንቀቁት ልትድኑ ይከጀላልና ይላል በዚህ ሱረቱል አልኢምራንን ጨርሰናል نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم